In Bangladesh, marine fisheries play a crucial role in average per capita food consumption and an important source of protein. About 500,000 fishers earn their living from artisanal marine capture fisheries. While their contribution to the country's fish production and food security is significant, they continue to be one of the marginalized population groups. Shahin Machi is the captain of this fishing boat. For more than 16 years in the profession, he has been sailing to the sea from Pathurghata, the central coastal zone of the country. During a regular fishing season, he and his crew capture fish for around 15 days in every trip. আবার টানি আবার ভোর রাতে জাল মারি আবার ওই দিন হয়ে যায় তখন টানি Small scale fishers like him work for about 20 days a month during peak season. It comes down to about 10 to 13 days in other times. While on board, they often have to work through days and nights, with only a few momentary breaks. They get very little time and a congested space for sleeping. all time কাজ করি আমি 24 ঘন্টায় 2-1 ঘন্টা বিশ্রাম করতে পারি যত কষ্ট হোক আমরা পরিশ্রম যতই হোক তারপরে এগুলো আমাকে করতে হয় আর নাইলে তো আমাকে এর উপরই তো আমাদের সংসার নির্ভর কাজ করিয়া মাছ ধরে নিয়ে এসে বিক্রি করে টাকা পাই এগুলো দিয়ে আমাকে সংসার চলে Siddiq, another artisanal fisher like Shahin Machi, lives in Moheshkhali of Cox's Bazar district and faces similar challenges. He has been thriving for better work environment throughout his entire fishing career and saw it never happening. According to international standards, the fishing subsector with a boat size of 25 meter or below is called artisanal fisheries. It is roughly estimated that, like Shahin Machi and Siddiq, there are around 500,000 fishers living from artisanal or small-scale marine capture fisheries. Manusher Jonno Foundation has carried out a sector-wide impact assessment SWIA on small-scale artisanal fisheries in Bangladesh in association with Coast Trust in Cox's Bazar district and Bangladesh Institute of Labour Studies in Barguna district with the support of Danish Institute for Human Rights DIHR. The study focused on the living and working conditions of small-scale fishers and their families through a human rights lens and uncovered some key findings. আমাদের যে এস্টারি সেই এস্টারির এটা হচ্ছে যে টেকসই সমুদ্র সাথে এখানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে এখানকার জেলে এখানকার আড়তদার এখানকার মালিক সমিতি এখানকার ঘাটে যারা আপনার নিয়োজিত আছে মাছ কেনাবেচার সাথে যারা যুক্ত আছে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী এই মাছের উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত এটা থেকে যে সুপারিশগুলো উঠে এসেছে এটা নিয়ে আমাদের অ্যাডভোকেসি করার কথা এবং অনেক সুপারিশ ছিল যেটা এই মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকার উপরে একটা প্রভাব ফেলবে আমরা মনে করি একটা পজিটিভ একটা ইম্প্যাক্ট
A total of about 1,400 men and 600 women were interviewed in the study, centering particular group of artisanal fishers who use motorized wooden boats and go fishing for several days near the coastline on up to 40 meters of depth with simple gears and ice cubes for fish storage. The study report presents findings on the four key issues: labor condition, standard of living, situation of women, and the environmental and climate change related human rights issues. The work of artisanal fishers is characterized by extreme physical and mental hardship. No contractual agreements on working hours and payments make their profession a very vulnerable one. আমার সাথে ক্যাপ্টেনের সাথে এদের সাথে চুক্তি হয়, কোম্পানির সাথে ক্যাপ্টেন নিজে মৌখিক আছে, লিখিত নেই। এই অঞ্চলে মৎস্য সেক্টরে যারা কাজ করে শ্রমিকদের কোনো পরিচয়পত্র নাই এবং তাদের কোনো নিয়োগপত্রও নাই, তাদের কোনো চুক্তিপত্র, লিখিত কোনো চুক্তিপত্র নাই। অনেকটা মৌখিক হিসাবের ভিত্তিতে তারা কিন্তু শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। পূর্ণ কোনো লিস্ট আসলে থাকে না, মানে হারাইয়াও যদি যায় কোনো লোক, আমরা পাই না যে এই লোকটার বাড়ি কোথায়, নাম কি, এগুলো পাই না। Let's have a look how Fisher's verbal payment system functions. The boat owner takes a loan on high interest from a local moneylender for covering the expenses of a fishing trip. After selling the capture, he pays it back, which often takes out the biggest chunk of this money. The rest, if there is any, is called profit and is divided by 10 to 6 shares between the owner and the whole crew, leaving them with a very small wage. For smaller boats, however, the crew gets half of this profit for themselves. This payment mechanism opened the door for labor bondage. 16টা ভাগ করলে 10 ভাগ হে নেয় আর 6 ভাগ আমাকে দেয় সবাইরে, তাই আমাকে 6 ভাগ আমাকে পোষায় At না। the start of every fishing season, boat owners pay an advance, locally called dadon, to the fishers, which is gradually deducted from their wages. Fishers are forced to work for the same boat owner until the whole advance is erased. ওইখানে মাছ মারে আনিলে কোম্পানি আনারে খেয়া দিবে 1000 বা 500, ওই ডাল এসে 50,000, ওগুলি তুমি ফাড়া যাবে মাসে মাসে হিসেব করলে। তো তোমার বেতন পড়ছে 3000, এখন তোমার 500 টাকা দিত, 2,500 একটু হারা যাবে, ও 50,000 লেগে একটু এইরকম হিসাব কিতাব। এখন আজ কোম্পানি কাগজ নাই, পত্র নাই। আগে যদি ও কোম্পানির সাথে যদি মানে কি ওই দাদন খায় টাকা যদি পরিশোধ করি না পারে, আবার টাকা আমার থেকে আবার দিয়ে দিতে হবে কোম্পানির, তাহলে 1 বছর যা দু করছি তা শেষ। This process bars them from bargaining for a fair pay and better working conditions. In extreme weather, they work with very little resources in terms of food and drinking water supply, life-saving equipments, health support, communication system, or harbor facilities. লাইফ জ্যাকেট থাকলে ভালো হয়, আর যদি লাইফ জ্যাকেট যদি না থাকে কয় ঘন্টা বাঁচতে পারবেন আপনি? বড় বড় ঢেউ হয়েছে সাগরে, অথচ 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ইয়ার ভরত মানে আর কোনো ব্যবস্থা নেই। Although the government has developed a much better warning system for cyclones and storms in past decades, the study found that the system lacks potency in reaching fishers who are already at sea. যখন আবহাওয়া খারাপ থাকে তখন জেলেরা একটু খবর যে পৌঁছেই দেবে এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নাই। নেটের বাইরে গেলে তার মোবাইলে তো কোনো কথা বলা যায় না, জিবি থাকে না, অত নেট থাকে না, কথা বলা যায় না। আর ওলো ছিল তো মানে অত জানা দিয়ে দিতাম, আমরা অত বিপদে পড়ে গেছি, অত শেপ সিঁড়ি গেছে বা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে, অত আমাকে নিত। আমরা এর একটা কথা মানে অত কোম্পানির কাছে বা কাবার কাছে কইতে পারতাম, সেই সুযোগ আমাকে নাই। Their demands are ignored. They are working on getting organized, but their trade unions are either non-existent or captured and dominated by boat owners and elites. This results in suppressing their interests in policy making. আসল মৎস্যজীবী হইলাম আমরা, মৎস্যজীবী হয়ে আমরা মৎস্যজীবীর যে অধিকার এটার থেকে বঞ্চিত।
আমরা একটা রেজিস্ট্রেশন সমিতি করতে পারি না। সমিতিটা আইলে বিজ্ঞ সমিতি করিয়ে না পান বড় হইলে এই বিজ্ঞ হানা লাইন করিয়ে চলিতে পারে। এটা হানা সমিতি নাই, আনার গাও না ওর গাও আর গায় এরকম। Local labor leaders claim that there is no functional body to protect their rights. আমাদের এই পাথরঘাটা বিএফডিসি এখানে অনেক সরকার রেমিটেন্স পায়, আমাদের দিকে কোনো খেয়ালই করে না। বাজারে কোনো শ্রম অধিদপ্তরের কোনো শাখা অথবা শ্রমিকদের যে দেখাশোনা করার জন্য একটা ইন্সপেক্টর জেলাতে দেওয়া হয় সেটা নাই, কোনো কার্যালয় নাই। তাহলে শ্রমিকরা কোনো সমস্যা নিয়ে বা শ্রমিকরা তারাও কোনো সমস্যা নিয়ে কিন্তু কোথাও যেতে পারে না। Inclusion of fishers into the Labor Act 2006 should be the way forward. এখনও আমরা মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, জেলে এদের যে সরকারি যে সংজ্ঞা সেইটা কিন্তু আমরা আসলে এখনো পাচ্ছি না। বিভিন্ন ধরনের যে সেফটি নেট সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো কারা এলিজিবল, কারা পাচ্ছে, সেটার জন্য এই সংজ্ঞানটা খুব জরুরি। আমাদের সরকারকে, আমাদের এনজিওগুলোকে সর্বোত্তম মানবাধিকার ভিত্তিক সুরক্ষা আমাদের ছোট জেলেদেরকে দিতে হবে। সবচেয়ে প্রথম দরকার যেটা, সেটা হলো তাদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার দেওয়া। আমাদের দেশের সংবিধান তাদেরকে অধিকার দিয়েছে। আমরা আইএলও কনভেনশন 87 র্যাটিফাই করেছি, সেটা তাদেরকে অধিকার দিয়েছে। আমরা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট বাস্তবায়ন করেছি, দায়িত্ব নিয়েছি, সেটা তাদেরকে অধিকার দিয়েছে। সেজন্য আমরা যদি তাদেরকে সংগঠিত করতে পারি, তাদের যদি শ্রম আইনের আওতায় নিয়ে এসে ট্রেড ইউনিয়নে যদি সংগঠিত করতে পারি, তাদেরকে যদি তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে পারি, তাহলে কিন্তু এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে। শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে এটা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হিসেবে থাকায় তারা তাদের দাবি দাওয়াগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন না। তাদেরকে আসলে তাদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য তাদের প্রতি সবারই মানবিক আচরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। স্বাভাবিক যে শ্রমিক যে শ্রম আইনের যে অধিকার সেটা আসলে নাই, নির্দিষ্ট কোনো শ্রম ঘন্টা নির্ধারণ করা নাই, কোনো ওভারটাইমের কোনো নিয়ম নাই, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। এখানে আসলে কর্মপরিবেশ খুবই দুঃখজনক। এই বিষয়টা নিয়ে আমার মনে হয় কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। এই পুরো সিস্টেমটা এত ইনফর্মাল যে লিখিত কিছু নাই। প্রত্যেকটা নৌকার সাথে তাদের একটা রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে, তারা কোথায় গেল, কিভাবে গেল। তাদের আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা সরকারিভাবে প্রায় অধিকাংশ জেলেকে আমরা কাঠ সরবরাহ করেছি এবং যারা বাদ পড়েছে তাদের জেলে তালিকা হালনাগাদ কাজ পর্যন্ত চলমান আছে। নৌকার মালিকদেরকে উৎসাহ দিতে হবে, প্রয়োজনে সাবসিডি দিতে হবে, লাইফ জ্যাকেট তাদেরকে দিতে হবে। মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স 1983 এই বিধিমালায় বলা আছে যে একটি ট্রলার সমুদ্রে যখন মাছ আহরণ করবে তার কি কি সেফটি ইকুইপমেন্টস তাদের থাকতে হবে। এইটা অনেক ক্ষেত্রে তারা এই বিষয়টাকে ইগনোর করেন। তো আমরা তাদেরকে প্রায় এই বিষয়ে সচেতন করি। দাদন এটা এক ধরনের সামন্ত শোষণ, সরকারকে এখানে লিগ্যাল প্রোটেকশন দিতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য যেরকম প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আছে, এরকম মৎস্যজীবীদের জন্য সেই ধরনের একটা ব্যাংক স্থাপন করা উচিত। Majority of the fishing community lives in bamboo, mud and straw housing that provides very limited shelter against extreme coastal weather. Living in these remote areas, they struggle for a regular and easy transport system. টিবোটে যাইতে হয়, ট্রলারে যাইতে হয়, যাওয়া আসা খুব কষ্ট। বারিশে বৃষ্টি পড়লে এরকম হয়ে যায়, খারাপ হয়ে যায়। These communities also lack access to pure drinking water and healthcare services. Their hygiene and sanitation situation is very poor as well. গ্রাম ভরে 2-4-5টা আছে টিবল, কিন্তু তো ভালো ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই। এখান থেকে আর টাকাও তো আমার কাছে অনেক নাই। টাকা থাকলে তো মানুষ চিকিৎসা ভালো হইতো, এই জন্য আর উপযুক্ত ডাক্তার হাতে যাইনি। Fishers solely depend on fishing for their livelihood. They become workless during the fishing ban. Compensations provided by the government are not adequate to cover their family expenses either. অবস্থার মধ্যে আমাদের চলতে খুব কষ্ট হয়, যেন আমাদের বাচ্চাদেরকে লেখাপড়া করাইতে হয় এবং নিজের পারিবারিকভাবে চালাইতে হয়। Many fishers try to fish illegally during that period for running their families and thus face severe consequences.
Some of them take loans with high interest from local moneylenders, which eventually put them into a vicious cycle of debt. অনেক লোক ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের সুদের টাকা দিতে না পারে এলাকা ছেড়ে ফালাইতে হয়েছে, যেমন আমি নিজে ফালাইছিলাম একসময়। This financial situation forces many fishers to send their children to fishing boats, a very risky and physically demanding job for underaged children. কাজ করতে তো ভয় লাগলে কিন্তু কাজও পড়াটা করলেই ভালো হইতো, কিন্তু মা কোনো কাজ করতে পারে না, তার জন্য এই সাগর বা দেওয়া লাগে। অনেক ছেলেপানরাই সাগরে যায়, তার অসহায়, তার এই নদী এলাকার উপকূল এলাকার মানুষ খুব গরিব, তাদের জমা জমি কিচ্ছু নাই। এ তো 13 বছরে 8 বছরে 6 বছরে বাচ্চারাও এই সাগরে যায় মাছ ধরে ব্যবসাতে। Imran Khan got lost in the sea at the age of 13 when he went fishing. সাগরে গেছিলাম মাছ ধরতে, মাছ ধরতে গিয়ে আমার ওই আবহাওয়া খারাপ, তারপর দেশে দিয়ে কুলে আসি, তারপরে বালতি ফেলেছি, বালতি থেকে আমি সাগরে পড়ে গেছি। He was rescued by an Indian fish trawler and had to spend 6 months in the neighboring country before coming back home. Getting lost in the sea is not unusual even for the older fishers. Many have lost their lives, whereas getting injured is a regular event. অনেক এরকম বয়স্ক অনেক লোক হারাই গেছে, এরকম সাগরে যাইয়া সিটিয়া রয়েছে, সাগরে যাইয়া বন্যা হয়েছে, বোট পড়ে গেছে, মানুষ আসে নাই। দুর্ঘটনা হইয়া যদি মারাও যায়, এটা আমাদের দেখা যাইতে আছে কোম্পানি থেকে 1 লক্ষ টাকা দেয়, 1 লক্ষ টাকা দিয়ে ওরা বিদায় করে দেয়, তারপর কোনো খবরই থাকে না। This little compensation, however, does not reach every affected family. Many, like Sumaya Mim, who lost her father in the sea, and Kursia Begum, who lost both her husband and father-in-law within 3 years, have never received any compensation and are struggling to make their ends meet. 2007 সালে সিটা রয়েছে, ওই সময় আব্বু সাগরের নদীতে গেছিল মাছ ধরতে সময়, তারপর আর দেশে আসে নাই। আমরা অনেক খুঁজছি কিন্তু পাই নাই। না আমার কোনো খোঁজই লয় না, আর কোনো একটা জিনিসও এই মালিকে দেয় না, সরকারের পক্ষ থেকে কিছু দেয় না, কোনো মেম্বার সারমানও একটা সাহায্য কিছু দেয় না। The artisanal fishers need to be provided with an adequate standard of living and the protection of their livelihood. যে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই সময়টাতে যেন বিকল্প একটা আয়ের উৎস থাকে, এই বিষয়ে জেলেদের একটা প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। আমাদের বাজেটের 19% আমরা সেফটি নেট দিচ্ছি। ওয়াই নট আমরা এইসব সেফটি নেট এই ছোট জেলেদের ফ্যামিলিদের জন্য দেব না, বাড়াতে পারি না কেন? আমরা অবশ্যই বাড়াতে পারবো। এই জেলেদের জন্য যে চাল দেওয়া হয়, এটা এককালে সামান্য চাল, এটা 1 সপ্তাহ চাইলো না। আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় 8,000 টাকা প্রতি মাসে দেওয়া প্রয়োজন প্রত্যেকটা জেলে পরিবারের জন্য। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য তো বিমা আছে, যারা মাছ ধরতে যায় তাদেরকে এরকম একটা বিমার আওতায় আনলে তাদের মৃত্যু যেটা হয়, তখন তাদের পরিবারটা জীবন জীবিকাটা নির্বাহ করতে পারবে বলে আমি মনে করি। ভ্রাম্যমান কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা করা যায় কিনা উপকূল এলাকায়, এটা খুবই প্রয়োজন। হাসপাতালে গেলে তারা আলাদা যেন একটা অনার পায় এবং তারা বিনা পয়সায় যেন চিকিৎসাটা পায়। সরকার থেকে এখানে ডরমেটরি করা যেতে পারে, অন্য জেলা থেকে আগত তাদের যারা এখানে এসে একটু রেস্ট করতে পারে, আশ্রয় নিতে পারে। Women in fisher families are particularly vulnerable considering both in economic and personal terms. They become victims of poverty as it becomes their responsibility to run the family in absence of their husbands. গভীর সমুদ্রে যখন যাই তখন সংসারে সবকিছু দায়িত্বই তাকে পালন করতে হয়। আমি গেছে কামড়তে 2 মাস 3 মাস 4 মাস বাদে আইছে উদ্যোগ, ওই ডাঙে হাত সরছি, বেন্দি টানছি, মইয়ে টানছি, ও আগো পাশে ঠেলিয়ে দিয়ে এবার নিজে বেন্দি টানছি, মধ্যে ঠাই যত পাইছি। While many women are actively involved with fishing and fishing related works, they never get any official recognition, so they suffer from labor exploitation and remain deprived of their rights to social safety net programs. জেলে কাট একটা ঘরে একটাই, কিন্তু জেলে মহিলারা যারা এই মৎস্য সেক্টরে কাজ করে তাদের কোনো খবরই নেই। মেম্বার চেয়ারম্যানেরও খবর লয় না, আর কেউই খবর লয় না, তাদের কোনো ভ্যালু নেই। আমাকে যদি কোনো কার্ড থাকতে তাহলে আমরা সংসার একটু ভালোভাবে চালাইতে পারতাম, হ্যাঁ তো আমাকে নাই। মাছ পাই 400-500 পোনা পাই, পোনায়ও ভুল নেই। আমি 500 পোনা নিলাম, হ্যাঁ
অনেকগুলো কমাই ফেলাইছে। Domestic violence and widespread sexual harassment and abuse causing a general sense of insecurity is very common among most women in these areas. ঢাকা চাইতে গেলেও অনেক খারাপ পোলাপান আছে না, তারা বাজে মন্তব্য করে যে টাকা পাবা দেব, এইরকমের আমার সাথে সম্পর্ক করা লাগবে, এইরকমের অনেক বিহেভ করে। Improvement of fisher women's vulnerable situation highly depends on ensuring their economic security and protecting them from discrimination, violence and abuse. নারী পুরুষের মধ্যে মজুরির একটা বৈষম্য রয়েছে, নারীর প্রতি সেখানে সহিংসতা আছে। বাংলাদেশ নারী অধিকারের ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু এই চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন উপকূলীয় জেলেদের ক্ষেত্রে। এই জায়গাটায় আমাদের কিছু কাজ করা প্রয়োজন, বিশেষ করে সরকার যখন কোনো উদ্যোগ নেয় নারীদের অংশগ্রহণের একটা মেকানিজম বা একটা সিস্টেম, একটা পদ্ধতি থাকা দরকার। সারা দেশের যে উপবৃত্তি তার চেয়েও বেশি উপবৃত্তি দিতে হবে, তার চেয়েও বেশি বইপত্র খাতা সাপোর্ট দিতে হবে। ভবিষ্যতে সেফটি নেট ওমেন হেডেড, যেসব ফ্যামিলি ওমেন হেডেড তাদের জন্য আমাদের করতে হবে। The marine environment is negatively affected by climate change, pollution and overexploitation of resources, leading to a decline in fish stocks everywhere. Flooding, salinization of water and extreme weather events are also causing new challenges for the fishers every day. বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আমরা দেখতে পেতাম, কয়েকটা প্রজাতির মধ্যে চলে এসেছে, বাকি প্রজাতিগুলো আমরা এখন খুঁজে পাই না। কি কারণে হয়েছে? পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে হয়েছে। Introduction of industrial fishing is having an adverse impact on small-scale fishers' life. These boats fish in huge quantities and also, at times, invade the fishing zones fixed for artisanal fishers. আমার মাছ ধরালে ওই ট্রলারে মাছ ধরালেই বহুত ব্যবধান। আমরা তো মানে ছোট ছোট এই বোট, অল্প মাছ 2-4 লাখ টাকার 5 লাখ টাকার, ওগুলা ধরো 2 কোটি 3 কোটি টাকার মতো মাছ ধরে এক টিভি। আমাদের ধ্বংসের মূল হইল ট্রলিং, সব সাগরের সব মাছ একেবারে কোসাইয়া তুললে ফেলাই। ট্রলিং জাহাজে কিন্তু আতাই নিয়ে যাচ্ছে সমস্ত মাছ। Stopping overexploitation is the only way to protect fish stock and thus ensure sustainable marine fisheries. সরকারের খুবই চমৎকার কিছু নিয়ম আছে। 40 মিটারের নিচে গভীরতায় কিন্তু সামুদ্রিক ট্রলারগুলো আসার কথা না, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক সময় সেই বড় বড় ট্রলারগুলো চলে আসে হচ্ছে সেই কিনারায়। এটা খুব শক্তভাবে বন্ধ করা উচিত। The government has taken firm action to protect the fish stocks by introducing fishing bans, creating marine sanctuaries, and so on. But these measures also risk pushing vulnerable fishers into desperate poverty. পুলিশ ধরে নৌকা টোকা বাঁধে নিয়ে যায়, জালগুলো ফোরাত দেয়। যদি আমার যেগুলো নিয়ে খাওয়া দাওয়া করি সাগরে বসাই, এগুলো যদি ফুরি ফেলে আমরা বউবা কি করে চালাবো? While most of the fishers and stakeholders accept the necessity of fish ban for the protection of fish stock, they want it to be rescheduled in alignment with the neighboring countries for it to be really effective. সেই 65 দিনের অবরোধটা যদি ভারতের সাথে এক করে দিত তাহলে আমাদের উপকারটা খুব বেশি হতো। ভারতের সাথে মিলেই দেওয়া হয় তাহলে আমাদের এই মৎস্য ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা ফিরে আসতে পারে। আমরা মাছ ধরি না, কিন্তু ভারত মাছ ধরে, মিয়ানমার মাছ ধরে, শুধু আমরা ধরতে পারি না। ভারতের আপনার বড় বড় নৌকা, বড় বড় জাল নিয়ে এসে তারা মাছ শিকার করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, সেটা ঠেকানোর মতো শক্তি বা সামর্থ্য আমাদের মৎস্যজীবী বা মৎস্য চাষিদের নাই। এটা দরকার হলো সরকারের উদ্যোগ নেওয়া। In order to transform the fisheries sector into a new frontier for economic development, Bangladesh government needs to emphasize on achieving the Sustainable Development Goal 14 on ocean management, which includes conservation and sustainable management of fish stock and also small-scale fishers' access to resources and markets. সরকারকে তার এসডিজি যে প্ল্যানিং, এই প্ল্যানিং এর মধ্যে এরা যেন বাদ না পড়ে যায়। It is high time to continue dialogue with government actors and other stakeholders who can contribute to improve their labor rights and standard of living for the small-scale artisanal fishers and their families. টেকসই উন্নয়নের কথা বলি আমরা, তো টেকসই উন্নয়ন তো
হয় না যদি জনগণের সব অংশের মানুষ এটার দ্বারা উপকৃত না হয়। আমাদের সুপারিশ আমরা নানানভাবে সরকারকে জানাতে চেষ্টা করছি, তাই আমরা সবাইকে এটার মধ্যে সম্পৃক্ত করতে চেষ্টা করছি। Artisanal fishers in Bangladesh are being deprived of their basic human rights. Implementation of the findings of this study by revising and updating the existing laws and policies and by enhancing institutional capacity can help change that fact and achieve sustainable development goals related to fisheries.